हरे कृष्णा हरे राम हरि ओम राम नाम 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 शक्ते नारायण त्रेता श्री राम दापरते कृष्ण तुम्हें नव घन सते नारायण त्रेता श्री राम दापरते कृष्ण तुम्हें नव घन এই কলি কালে তুমি সচ্চ সাধুলা নিজে বলো সবারে বলো হরে কৃষ্ণ নাম ভজন তাই গৌর রাধে শ্যাম জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ভজন তাই গৌর রাধে শ্যাম হরে কৃষ্ণ হরে রাম भजन ताई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम भजन ताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजन ताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजन ताई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम भजन ताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजन ताई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम भजन ताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजन ताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भजन ताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजन ताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम जय हरि गौर सीता
जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय निताय, जय राधेश्याम। हरे कृष्ण, जय निताय। जय निताय, जय गौर, जय राधेश्याम। हरे कृष्ण, जय निताय, जय गौर। रिभाबটা একটু রাখুন। जय गोवर्धनधारी, जय महाप्रभु। हरे कृष्ण, जय निताय। रिभाबটা একটু দেব। भजहु रे मन श्री नंदेर नंदन अभय चरणार बृंद रे। भजहु रे मन श्री नंदेर नंदन अभय चरणार बृंद रे। भजहु रे मन श्री नंदेर नंदन अभय चरणार बृंद रे। भजहु रे मन श्री नंदेर नंदन अभय चरणार बृंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तर हई भव सिंधुरे। भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणार बृंद रे। भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणार बृंद रे। शीत आतप बात बदीखन ए दिन जामिनी जागी रे। शीत आतप बात बदीखन ए दिन जामिनी जागी रे। शीत आतप बात बदीखन ए दिन जामिनी जागी रे। शीत आतप बात बदीखन
এই দিন জামিনে জাগিরে বিফলে সে বিনু কৃপণ দুর্জন 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 চপল সুখ লব লাগিরে ভজ ঘুরে শ্রী নন্দনন্দন ভয় চরণ রামেন্দরে ভজ ঘুরে শ্রী নন্দনন্দন ভয় চরণ রামেন্দরে ধন যৌবন পুত্র পরিজন ইথে গিয়াছে পর তীতরে এ ধন যৌবন পুত্র পরিজন ইথে গিয়াছে পর পিতরে এ ধন যৌবন পুত্র পরিজন ইথে গিয়াছে পর তীতরে হে ধন যৌবন পুত্র পরিজন ইথে কি আছে পরা তীতরে কমল তল জল জীবন তল মল কমল জল জীবন টলমল কমল তল জল জীবন তল মল কমল জল জীবন টলমল ভজহু হরিপদ নিতরে ভজহু রে মান হে নন্দনন্দন অভয় চরণ রবীন্দ্রে ভজহু রে মন শ্রীনন্দের নন্দন অভয় চরণার বিন্দরে শ্রবণ কীর্তন শরণ বন্দন পাদ সেবন দাসরে 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 पूजन सखी जन आत्मनिवेदन भजन सखी आत्मनिवेदन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन भजन सखी आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे भजहु रे मान
হে নন্দনন্দন অভয় চরণ বৃন্দরে ভজহুরে মান শ্রী নন্দনন্দন অভয় চরণ বৃন্দরে तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भज हुरे मन श्री नंदनंदन अभय चरणार बृन्दरे भज हुरे मन हे नंदनंदन अभय चरणार बृन्दरे हे कृष्ण करुणा सिंधु सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कंदो राधा कंतो नमोस्तुते वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च प्रतिदानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भज हुरे मन श्री नंदनंदन अभय निताय गौर हरि हरि भज हुरे मन श्री नंदनंदन अभय चरण बृन्दरे गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल। जय महाप्रभु। जय श्री गुरुदेव जय निताय। समवेत परम पूज्यपद श्री श्री हरि नामानुरागी सुधी भक्तवृंद ब्राह्मण एवं वैष्णव मंडली
ও আমার আদ্যা শক্তি স্বরূপিণী শ্রীমতী রাধারানীর অংশ সম্ভূতা আমার সকল মাতৃবর্গ, জানি না কোন জন্মের কতখানি সুকৃতির ফলে আমার পিতামাতার আশীর্বাদে এবং আমার দয়াল শ্রী গুরুদেব শ্রী দেবগোপাল অধিকারী মহাশয়ের অসীম করুণায় আপনাদের মতো ভক্তির চরণতলে এসে আমি দাঁড়াবার সৌভাগ্য লাভ করেছি। তাই আজ আপনারা সবাই মিলে আশীর্বাদ করবেন, আমি যেন আমার এই ভক্তিশূন্য হৃদয়ে আপনাদের যেন ভগবান এবং ভক্তির গুণকীর্তন আস্বাদন করাতে পারি। তাই আজ এই আসরে দাঁড়িয়ে আপনারা যে যেখানে যেমন ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন এবং বসে আছেন, আজ দূর থেকে আপনাদের প্রত্যেকের শ্রী যুগলচরণে রইল এই অভাগিনী সুচিত্রা এবং তার ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের তরফ থেকে অসংখ্য অসংখ্য কোটি প্রণাম। ভক্ত সবাকার চরণ রে আমি আমার কি করিলাম জয় নিতাই, জয় গৌর, জয় রাধেশ্যাম। শুধু কৃষ্ণ ভক্তবৃন্দ, ভক্তিমতী মায়েরা, আজকে আমাদের সকল হিন্দু সনাতন ধর্মের ভক্তের কাছে একটা বিশেষ দিন। আপনারা সবাই জানেন, নতুন করে বলার কিছু নেই। আজ ভগবান কৃষ্ণের আবির্ভাব তিথি। গতকালকেও পালন করেছে, আবার আজকে পালন করছে। তো যাই হোক, আজকে শুভ দিনে আমরা একত্রিত হয়েছি, মিলিত হয়েছি। আপনারা সৌভাগ্যবান বা সৌভাগ্যবতী এই কারণে, কারণ আজকে বিশেষ দিনে আপনারা প্রায় সেই দুপুর থেকে এখানে ভগবানের লীলা কীর্তন হচ্ছে, আপনারা আস্বাদন করছেন, আর এরপরেও আপনারা আস্বাদন করবেন। তো আজকে এই বিশেষ দিনে আমরা যে লীলা আস্বাদন করব বা যে লীলা বর্ণনা করব, গুরুপাদ পদ্ম মাথায় নিয়ে আজ আমরা দেখব কেমন করে গুরু ভক্তি করলে কেমন করে ভগবানের সান্নিধ্যে পৌঁছানো যায়। গুরুদেবের এমন ক্ষমতা যে আপনাকে ভগবানের চরণ পাইয়ে দিতে পারে। আপনি ভগবানের চরণ যদি লাভ করতে চান, একমাত্র গুরু কৃপা না হলে ভগবানের চরণ পাওয়া যাবে না। তা আজকে আমরা দেখব কেমন শিষ্য আর কেমন গুরু, যে গুরু কৃপা মাথায় নিয়ে ভগবানের শ্রীচরণ লাভ করেছিলেন। তো আজ আমাদের বিষয়বস্তু প্রভু শ্যামানন্দ। তাই সবাই মিলে দুটি বাহু তুলে একবার বলুন,
শ্রী গুরু নিতাই গৌরী সীতানাথ সীতা প্রেমানন্দে প্রেমানন্দে নিতাই গৌর হরি बोल हरे 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 बोल আরে আজ গৌরাঙ্গ চাঁদের ও ও ও হে গোরারা মারি কিনা ভাবে এ হরি বল হরি বল গোরারে কিনা ভাবের উদয় হো লো ও রে আহা মোরি আরে হে ओ गोरिया आ
আর গৌরাঙ্গ চাঁদেরও আজ গৌরাঙ্গ চাঁদের মনে আজ কি আজ কি ভাবয়ু উঠিল আর গৌরাঙ্গ ও চাঁদের গৌরাঙ্গ ও চাঁদের মানে আজ কি আরে কি ভাব হইল আজ ভক্ত আমার করেন কি কীর্তন বলে হরি বল হরি বলে হরি বলে হরি বল বলে হরি বল হরি বলে হরি বলে হরি বল বাহু তুলে গোরা বলে হরি বল হরি বল আর বাহু তুলে গোরা বলে হরি বলে হরি বল বাহু তুলে গোরা বলে হরি বল হরি বল আজ বাহু তুলে গোরা বলে হরি বলে হরি বল আজ নেচে নেচে গোরা বলে হরি বল হরি বল আজ নেচে গোরা বলে হরি বল হরি বল নেচে নেচে গোরা বলে হরি বল হরি বল আজ নেচে নেচে গোরা বলে হরি বল হরি বল আজ নেচে নেচে গোরা বলে হরি বল হরি বল তোমরা বলে নাও বলে নাও তোমরা বলে না বলে না তোমরা বলে নাও বলে নাও বলে না বলে না এই মধু মাখা কৃষ্ণ নাম বলে নাও বলে না আর মধু মাখা কৃষ্ণ নাম বলে না বলে না এই মধু মাখা হরি নাম বলে নাও বলে না মধু মাখা কৃষ্ণ নাম বলে না বলে না 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 হবে না হবে না হবে না হবে না 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 হবে না হবে না হবে না হবে না এমন হরি বলা জনমার হবে না হবে না এমন হরিবালা জনমার হবে না হবে না এমন হরি বলা
জনমার হবে না হবে এমন না হরিবালা জনম বোধের হবে না হবে না তাই বলে নাও বলে নাও না বলে না তাই বলে নাও বলে নাও বলে না বলে না শ্রী গুরু চরণাশ্রয় করে বলে নাও বলে নাও আর গুরু চরণ আশ্রয় করে বলে না বলে না শ্রী গুরু চরণাশ্রয় করে বলে নাও বলে নাও তোমরা গুরু চরণাশ্রয় করে গুরু তোমার হলাম বলে নাও বলে না তাই তোমার হলাম বলে বলে না বলে না গুরু তোমার হলাম বলে বলে না বলে না বলে না বলে না কি ব্যাপার সবাই এভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছো কেন হরি বল হ্যাঁ হরি বল হরি বল তাই যে আমারও দেখে খুব ভালো লাগছে কারণ আজকে তোমরা সবাই দেখছি এখানে উপস্থিত হয়ে আছো তাই যে তোমার মনটা মনে হচ্ছে একটু উল্টো দিকে আছে তা শোনো আজকে তোমাদেরকে কাছে পেয়ে আমার একটা জিনিস বলতে ইচ্ছে করছে ভাবছি অনেক দিন থেকে বলবো কিন্তু বলবার সুযোগ হয় না কারণ তোমাদেরকে তো একসঙ্গে আমি কখনোই পাই না একজন থাকে তো আর একজন অনুপস্থিত তা আজকে যখন সবাইকে একসঙ্গে পেয়েছি আমার মনের কয়েকটা কথা তোমাদেরকে বলতে চাই তা তোমরা কি শোনার জন্য প্রস্তুত কারণ সারাদিন তো অনেক চাপে তোমরা ছিলে তা আজকে কি আমার মনের কয়েকটা কথা তোমরা শুনতে চাও যেই না বলেছে সবাই মিলে বলে উঠলেন শুনবো দাদা আজ তুমি যা বলবে আমরা শুনবো বলো দাদা তোমার মনের কি কথা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন জানিস ভাই তোমরা সবাই মিলে যাকে এই আসনটা দিয়েছো যাকে এই পদটা তোমরা দিয়েছো আমি কিন্তু এই আসনে বসে সুখ পাচ্ছি না তাই আমি চিন্তা করছি এই আসনে আমি আর বসবো না এই আসনে বসলে যে এত যন্ত্রণা এত কষ্ট এই আসনে আমরা আর বসতে চাই না আমি আর বসতে চাই না তাই আমি চিন্তা করেছি আমার জীবনের সমস্ত দায়িত্ব আমি তোমাদের উপর চাপিয়ে দিয়ে আমি সারা জনমের মতো ভজন পথে যেতে চাই নিতাই গৌর হরি বল হরি বল আমরা মনে করি মা যারা রাজা মহারাজা তারা জীবনে খুব সুখী মানুষ তাই তো যারা উচ্চ পদে বসে আছে তারা খুব সুখে আছে নাকি না মা যত চিন্তা যত টেনশন তাদের মধ্যে আমরা তো সাধারণ পাবলিক আমাদের কোনো চিন্তা নেই দিন আনি দিন খাই আমাদের কি চিন্তা কিন্তু উপর মহলে যারা বসে আছেন তাদেরকে কত দায়িত্ব মাথায় নিতে হয় বলুন তো তো আজকে এই কথা যিনি বলছেন তিনি আর অন্য কেউ নয় তিনি হলেন ধর্মে কর্মে মনস্থির যার নাম হলো যুধিষ্ঠির আজকে চার ভাইকে কাছে পেয়েছেন তিনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর হস্তিনাপুরের রাজা হয়েছেন যুধিষ্ঠির আর রাজ সিংহাসনে বসে যুধিষ্ঠির তার চার ভাইকে মনের কথা বলতে চাইছে আমি তোমাদের সাবধান করতে এসেছি আমি তোমাদের সতর্ক বার্তা জানাতে এসেছি তোমরা চলাফেরা করবার আগে একটু ভেবে চিনতে পা ফেলবে কারণ এখন দেখা যাচ্ছে ধর্মের থেকে অধর্মটা বেড়ে গেছে আমরা সৎসঙ্গ করতে বড় কিন্তু বোধ করি কিন্তু অসৎসঙ্গ করতে বড় পছন্দ করি আর ভাগ্যক্রমে যদি কোনো ব্যক্তি অসতের পাল্লায় পড়ে যায় তার জীবনটা নরক হয়ে যায় বাবা তাই সর্বক্ষণ বলেছেন সৎসঙ্গ করো
দেখবেন আপনি যদি সতের সঙ্গ করেন সে কিন্তু আপনাকে সৎ পরামর্শ দেবে, আর যদি অসতের পাল্লায় পড়ে যান বাবা, তার তো জীবনে উন্নতি নেই। আপনি যে উন্নতি করবেন আপনার উন্নতিটাও সে করতে দেবে না। কিন্তু আপনি তো তখন বুঝবেন না, আপনার মনে হবে যে অসৎ ব্যক্তি তিনি আপনাকে সৎ পরামর্শই দিচ্ছেন। আপনার তখন মনে হবে ওনার কথা শুনলেই বুঝি আপনার জীবনে মঙ্গল ঘটবে, কিন্তু না। তাই তোমাদেরকে আমি সতর্ক করে দিতে চাইছি, তোমরা একটু বসো আমার কাছে। আর যুধিষ্ঠির মহারাজ যখনই বলতে গেলেন এই কথা, ঠিক ওই সময় একটি কালো রঙের মানুষ এসে রাজ দরবারের সামনে দাঁড়িয়ে ঘন্টা বাজালেন। আগেকার দিনে ঘন্টা বাজানোর নিয়ম ছিল মা। এখন যেমন কলিং বেল, বাড়িতে কেউ এলে কি গো মা কলিং বেল বাজে তো নাকি? আগেকার দিনে রাজা মহারাজাদের দরবারের সামনে একটা বড় ঘন্টা বাঁধা থাকতো, যদি কেউ আসতো ঘন্টা বাজানো হতো। আর অন্দর মহলে যারা থাকতেন বুঝে নিতেন কোনো অতিথি এসেছেন। তাই যখনই ঘন্টা বাজলো সঙ্গে সঙ্গে যুধিষ্ঠির কথাগুলো বলতে গিয়েও বলতে পারলো না, সঙ্গে সঙ্গে যুধিষ্ঠির বলছেন, ভীম, এই ভীম, খাচ্ছি দাচ্ছিস, মুড়ি বাড়াচ্ছিস? হ্যাঁ, যা বাইরে কে আসছে দেখে আয়। যেই না আদেশ করেছে, আদেশ করা মাত্রই অমনি ভীম ছুটে চললেন রাজ দরবারের বাইরে। আর যেই না বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেলেন, ইস কি কালো কুৎসিত দেখতে, চোখগুলো বড় বড়, চুলগুলো খোঁচা খোঁচা, গা দিয়ে পচা দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। অমনি অমনি ভীম দর্শন করা মাত্রই বলে উঠলেন, কে আপনি? আপনার পরিচয় কি? আর কেনই বা এখানে এসেছেন? এর আগে তো আপনাকে কখনো দর্শন করি না, আপনি কে? আর যেই প্রশ্ন করা কালো রঙের মানুষটা বলে উঠলেন, আমার পরিচয় পরে জানবে, তোমার নাম তো ভীম। আমার নাম ভীম আপনি জানেন? শুধু নাম নয়, শুধু নাম নয়, তোমার সমস্ত গুণের ব্যাপার আমার জানা আছে। তোমার মধ্যে ভীষণ অহংকার যে তুমি কুরুক্ষেত্রের মাঠে দুর্যোধনকে বধ করেছিলে। তাই দুর্যোধনের মতো বীর যোদ্ধাকে বধ করেছিলে বলে তোমার মনের মধ্যে খুব অহংকার। তুমি ভাবছো তোমার মতো বড় শক্তিশালী জগতে আর বুঝি কেউ নেই, তাই তো? কিন্তু শোনো ভীম, ভগবান কৃষ্ণ যদি ইশারা করে না জানিয়ে দিত, তুমি কোনদিনের জন্য দুর্যোধনের মতো মহাবীরকে হত্যা করতে পারতে না। তাই নিজেকে কখনো বীর মনে করো না। ভীম তো অবাক, এসব কাহিনী ইনি আবার জানলো কোথা থেকে? হ্যাঁ, এসব কথা ইনি জানলো কোথা থেকে? যাক যাক বাবা, যা বলছে সবই তো ঠিকই বলছে, ভুল তো কিছু বলছে না। অতএব এনার সঙ্গে বেশি তর্ক করে লাভ নেই, হাসি মুখে যতটা ভোলানো যায়। তাই ভীম বলছে, এই যে এই যে এই যে এই যে দাঁড়ান না, এই যে এই দেখো চলে যাচ্ছ, এই যে দেখো, তোমাকে দেখতে খারাপ হলে কি হবে, তোমার ওই 5 রঙের 5টা ঘোড়া কিন্তু খুব সুন্দর। আর যেই ঘোড়ার দিকে লক্ষ্য দিয়েছে ভীম চিন্তা করছে, কালো রঙের মানুষটি চিন্তা করছে, যাক এতক্ষণ পর একটা কাজের কাজ হয়েছে, এবার লোভে পাপ। কি গো মায়েরা, এ তো আপনাদের